Good morning, dear friends. Hope you all are healthy at your home. Now, I welcome to lecture series of Ecology and Fisheries Biology Unit 4. In the previous lecture, we already discussed about terrestrial adaptations and fossorial adaptations like borrowing adaptations. So, borrowing adaptations and fossorial adaptations have the many points, but we are going to a similar way, aquatic adaptations. In these aquatic adaptations have two types of aquatic adaptations. First one is primary aquatic adaptation, and second one is secondary aquatic adaptations. Now we are switched to a primary aquatic adaptations. The aquatic animals develop from aquatic ancestors. See, here the clearly defined that who is aquatic animal. So it's a ancestor is aquatic. Ancestor એટલે કે પૂર્વજો, જેના પૂર્વજો પહેલેથી જ aquatic છે એને આપણે aquatic adaptation એટલે કે primary aquatic animals કહેવામાં આવે છે. Example of fishes, there are the lots of types ની આપણે જે fishes છે, many of the species of fish. So this is the fish, as well as also many of these aquatic animals which can be born to till death, live in a aquatic. Got it? So it's a primary aquatic animals. Now, and aquatic animals have some adaptations, like first one is streamed body. So fish have a streamed like boat shape, એટલે કે એને સુવ્યવસ્થિત હોય એવું, સ્ટ્રીમલાઇન મીન્સ સુવ્યવસ્થિત હોય એવું. અહીંયા આગળ એક્વેટિક છે તો એને કેવી હશે એની બોડી, તો કે એની બોડી હશે તો કે એકદમથી બોટ શેપ હશે. Got it? So its body resistance in swimming. Resistance એટલે કે કોઈ પણ ઘર્ષણ છે એને ઘટાડો કરવો. તો આ જ્યારે આપણે બધા જોયેલું હશે કે માછલી જ્યારે તરતી હશે ત્યારે એની જે બોડી હશે એ પાણીની અંદર સરળતાથી તરી શકતી હશે. So that is the main reason is streamlined body. Now next one is fins. આપણે જેમ હાથ ને પગ ને એવું બધી વસ્તુ છે એ જ રીતના જે ફિશ છે એને શું હોય, ફિન હોય. હવે ફિન એટલે શું, તો કે અહીંયા આગળ છે, જો આ બતાવું છું, અહીંયા ઉપરના ભાગમાં ડોર્સલ ફિન છે, એ જ રીતના સી આ ડોર્સલ ફિન છે, પછી એ જ રીતના અહીંયા આગળ પેક્ટરલ ફિન છે, આ પેલ્વિક ફિન કહેવાય, એનલ ફિન છે, and there is the caudal fin. So here the dorsal fin, like dorsal fin છે એ ફિશના ઉપરના ભાગે હોય છે. ડોર્સલ ફિન છે એ ફિશના ઉપરના ભાગે હોય છે. નેક્સ્ટ જે પેલ્વિક ફિન છે એ ડોર્સલ ફિનથી એકદમ નીચેના ભાગમાં, બટ એ કેવી હોય છે કે નીચેના ભાગમાં હોય છે અને નાની હોય છે. પેક્ટરલ ફિન છે એ ગિલની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં, જો આ ગિલ છે એની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં જોવા મળે છે. ધેન એનલ ફિન. એનલ ફિન છે તો એ એનસ છે, એનસની આજુબાજુમાં જોવા મળતી હોય છે. ગોટ ઇટ? એ જ રીતના અહીંયા આગળ છે એ કુડલ ફિન છે. કુડલ એટલે શું, તો કે એને પૂંછડી. કુડલ એટલે પૂંછડી, તો પૂંછડીના ભાગે જોવા મળે. ધેર ઇઝ ધ
4 to 6 types of fins in this fish parts. Got it? Now, next one is see. Here the fins appendages modify into fins like pectoral fin, pelvic fin, dorsal fin, anal fin, and caudal fin for the locomotion in water. See, અહીંયા આગળ જે caudal fin છે એ શું કામ આવશે તો કે એના લોકોમેશન એટલે કે મૂવમેન્ટ કરવા માટે આગળ વધવા માટે કામમાં આવશે. એ અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ આ caudal fin છે તો એ શું કામમાં આવશે તો કે આગળ વધવા માટે કામમાં આવશે. But a pectoral fin, pelvic fin and dorsal fin act as a balance. See, here the pelvic fin, pectoral fin and dorsal fin એ શું કામમાં આવશે તો કે એના બેલેન્સ માટે કામમાં આવશે. Got it? Then caudal fin is also rudder to change the directions. અહીંયા આગળ જે caudal fin ની છે એ તો લોકોમોશન માટે અને ડાયરેક્શન ચેન્જ કરવા માટે પણ કામમાં આવે છે. So fins. Now next one is gill. તો gill એટલે શું તો કે gill એટલે ચૂઈ કે જેના દ્વારા ફિશ છે એ ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન એટલે કે ઓગળી ગયેલો ઓક્સિજન છે એ રેસ્પિરેશન માટે લેતી હોય છે. They are respiratory organ in aquatic medium. એ શું છે ગિલ છે રેસ્પિરેશન ઓર્ગન છે. Then next one છે it's a lateral line as also called as sense organ. So to detect temperature, see lateral line છે see અહીંયા આ જે છે એ lateral line છે વચ્ચેના ભાગમાં એકદમ આવેલી હોય છે. ફિશ છે એના વચ્ચેના ભાગમાં આવેલી હોય છે lateral line. To detect temperature, pressure, પછી એક્વેટિક પ્રેશર વોટર પ્રેશર કે પાણીનું પ્રેશર કેટલું છે મારે કેટલું ઊંડું જવાનું છે કેટલું ઉપર સરફેસ ઉપર રહેવાનું છે આ પ્રેશર છે એ માપવા માટે વોટર કરંટ છે તો નદીનો કે કોઈ પણ દરિયાનો કરંટ હોય એ કઈ બાજુ છે કઈ રીતના છે એ બધી વસ્તુઓને ખ્યાલ કેમ પડશે તો કે લેટરલ લાઇન દ્વારા ખબર પડશે. The animal consists lateral line extended to entire body length. એ ક્યાં આગળ સુધી છે તો કે extended in આ ફૂલ બોડી લાઇન પહેલાથી લઈને માઉથ પાર્ટ થી લઈને અને કુડલ સુધી ત્યાં સુધીના ભાગ સુધી લેટરલ લાઇન છે એ આવેલી હોય છે. આઈઝ છે નેક્સ્ટ છે આઈઝ. The eyes adapted for dim light vision having a nictitating membranes. એનામાં nictitating membranes આવેલું હોય છે કે જેથી કરીને એ ડીમ લાઇટની અંદર પણ એ સારી રીતના જોઈ શકતું હોય છે. Got it? Now next point is scales. So scales protected the body against the action of water. આગળ જે સ્કેલ છે સ્કેલ એટલે શું થાય તો કે ભીંગડા આ આખા બોડીની અંદર ભીંગડા આવેલા હોય છે આખા બોડીની અંદર બરાબર છે. તો હવે આ જે ભીંગડાનું કામ શું છે તો આ જે વોટર છે કે જેમ કે આપણે ખારું પાણી હોય છે આપણે એક એક્ઝામ્પલ તમને કહું ઘરે કે 10 થી 15 મિનિટ સુધી આપણો હાથ છે 15-20 મિનિટ સુધી પાણીની અંદર બોળી રાખજો એટલે આપણા સ્કિન છે એકદમથી સોફ્ટ થઈ જશે. તો એ તરત જ સોફ્ટ થઈ જશે એટલે ડાયરેક્ટલી કેવી થઈ જશે એકદમથી આછી ને એવી આપને લાગશે. it is a changes in our skins. but અહીંયા આગળ જો આપણે કોઈ પણ એક પ્લાસ્ટિકનું મોજું ગ્લવ્સ કે એ પહેરીને પછી પાણીની અંદર રાખીએ તો કશો ફેર નહીં પડે. તો આ જ રીતના સ્કેલ છે એ વોટર એક્શનની અગેન્સ્ટમાં એને પ્રોટેક્ટ કરશે. ગોટ ઇટ? સો અહીંયા આગળ પ્રાઇમરી એક્વેટિક એડેપ્ટેશન છે કે જેની અંદર ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ આવેલા છે. તમારી બુકની અંદર તમે જોશો
તો ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ આવેલા છે, જેમ કે એર બ્લેડર છે. તો ફોર હાઇડ્રોસ્ટેટિક્સ ફંક્શન્સ ધ એર બ્લેડર ઇઝ લોકેશન બિટવીન એલિમેન્ટરી કેનાલ્સ એન્ડ વર્ટિબ્રલ કોલમ. અહીંયા આગળ જે એલિમેન્ટરી કેનાલ છે, આ જે માઉથના પાર્ટ્સથી જોઈએ કે એલિમેન્ટરી કેનાલ અને જે વર્ટિબ્રેટ કોલમ છે એ બંનેની વચ્ચેના ભાગમાં અહીંયા આગળ એર બ્લેડર આવેલું હોય છે કે જેથી કરીને એ આસાનીથી સ્વિમિંગ કરી શકે. Then a mucus gland છે. So here the numbers of mucus gland. આની અંદર ઘણી બધી મ્યુકસ ગ્લેન્ડ આવેલી હોય છે કે જેથી કરીને જે પાણી છે એને આવતા અને પાણી લાગતા એનાથી પ્રોટેક્ટ કરતા હોય છે. Got it? So here the primary aquatic adaptations. Now second one is secondary aquatic adaptation. હવે secondary aquatic adaptation કેને કહેવાય? The aquatic animal develop from, see ક્યાંથી ડેવલપ થશે તો કે ટેરેસ્ટ્રીયલ એન્સેસ્ટર્સ માંથી. હવે ટેરેસ્ટ્રીયલ એટલે શું તમને બધાને ખબર જ છે. ટેરેસ્ટ્રીયલ મીન્સ કે જમીન ઉપર રહેતા પ્રાણીઓ. તો અહીંયા આગળ જે જમીન ઉપર રહેતા પ્રાણીઓ છે એમાંથી જ્યારે એ એક્વેટિક બનતા હોય છે ત્યારે એને સેકન્ડરી એક્વેટિક એડેપ્ટેશન કહેવાય. કારણ કે એટલા માટે સેકન્ડરી કહેવાય કે અડધો જે એડેપ્ટેશન છે 50% adaptation it have terrestrials and 50% adaptations is water as well as aquatics. તો 50-50% હોય છે કે જેમ કે ટર્ટલ છે તો ટર્ટલ છે એ શ્વાસ લેવા માટે ઉપર આવે પછી પાછું પાણીમાં જતો રહે, પણ એ પાણીમાં જતો રહે એના માટે પણ એને જે ફ્લિપર્સ છે પછી ફૂડ છે કે વોટેવર જે બી કંઈ છે એ બધી જ વસ્તુ કેવી હશે તો કે અડધો અડધી એને ટેરેસ્ટ્રીયલમાંથી એડેપ્ટ કરેલી હશે. So, developed from terrestrial ancestor are called secondary aquatic animal. Example, turtles, dolphins, sea lion, porpoises, whale, and many more. Got it? So, duck. હા, duck પણ છે એ સેમી એક્વેટિક ની અંદર આવતું હોય છે. See, secondary aquatic adaptation is also called as semi aquatic adaptations. સેકન્ડરી ને આપણે સેમી પણ કહી શકીએ છીએ. સો એક્ઝામ ની અંદર કદાચ એવું પણ પૂછી છે કે રાઇટ ડાઉન અબાઉટ સેમી એક્વેટિક એડેપ્ટેશન, તો આપણે સેકન્ડરી એક્વેટિક એડેપ્ટેશન નું લખી શકાય. So in this secondary aquatic adaptations have first one is streamlined body. Most of the aquatic animal have a streamlined body for the resistance of water. ઘણા બધા એક્વેટિક ની અંદર આપણે ડોલ્ફિન છે, વ્હેલ છે, પછી એ જ રીતના આપણે સી લાયન છે કે પછી સીલ છે. તો આ જે બધા જ એક્વેટિક એનિમલ્સ છે એની બોડી કેવી હશે તો કે બોટ શેપ ટાઈપ હશે અથવા તો એને નજીકમાં મળતી આવતી હોય એવા હશે. શું કામ એને? કારણ કે રેઝિસ્ટન્સ ઇન વોટર છે એને એ રેઝિસ્ટન્સ એનો જે ઘટાડો, જે ઘર્ષણ બળનો ઘર્ષણ છે એને ઘટાડો કરશે. ધેન ફિન્સ. અહીંયા આગળ જે ફિન્સ છે એ કેવી હશે? ડોર્સલ એન્ડ કુડલ ફિન્સ આર પ્રેઝન્ટ ફોર લોકોમોશન. અહીંયા આગળ ડોર્સલ એન્ડ કુડલ, ડોર્સલ એટલે કે ઉપરના ભાગની જે ફિન્સ આવે એ, અને કુડલ, કુડલ એટલે કે પાછળના ભાગને જે ટેલ રીઝન્સ કહેવાય એ, આ બંને ફિન્સ છે એ પ્રેઝન્સ હશે. શેના માટે પ્રેઝન્સ હશે? ફોર ધી લોકોમોશન માટે. ધ ટેલ ફિન્સ પ્રોપલ એટલે કે પુશ, પ્રોપલ એટલે કે પુશ કરવું કે પછી બૂસ્ટ આપવું ધ બોડી ફોરવર્ડ. આપણે કદાચ વેલ માછલીને જોઈ હોય તો વેલ માછલીનો જે ફ્લેપર્સ છે, પાછળનો જે ભાગ છે એ જ્યારે ઉપર નીચે થતો હોય ત્યારે વેલ માછલી આગળ વધતી હોય છે. સો ધેટ ઇઝ ધ પ્રોપલ.
ફોર ધી બોડી ફોરવર્ડ. ફોરવર્ડ એટલે આગળના ભાગમાં, બોડીને આગળના ભાગમાં ધકેલવા માટે આ જે ટેલ ફિશ છે, ફિન છે, ટેલ ફિન છે એ યુઝફુલ છે. ગોટ ઇટ? નાઉ નેક્સ્ટ વન ઇઝ ફ્લિપર્સ. શું ફ્લિપર્સ શું કામ કરશે? ધ ફોર લિમ્સ આર મોડિફાઈ ઇન્ટુ ફ્લિપર્સ. અહીંયા આગળ કદાચ આપણે જો આ જે ભાગ છે વ્હેલ માછલીનો આગળનો ભાગ છે, પેંગ્વિનનો આગળનો ભાગ છે, એ જ રીતના કાચબાનો આગળનો ભાગ છે, સી ટર્ટલ્સ જેને કહેવામાં આવે છે, એના બધાના જે ફોર લિમ્સ છે એ શું કામ માટે યુઝફુલ છે? ફોર ધી ફ્લિપર માટે. ફ્લિપર એટલે કે અહીંયા આગળ જે ફોર લિમ્સ છે એને પેડલ અથવા તો એ આગળ વધવા માટે, એ સ્વિમિંગ કરવા માટે એ હેલ્પફુલ છે ફ્લિપર. ધેન નેક્સ્ટ છે વેબ ફૂડ. શું વોટ ઇઝ વેબ ફૂડ? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો આપણે એ સવાલ થાય કે વેબ ફૂડ એટલે શું? તો તમને બધાને ખ્યાલ હોય કે જે બતક હોય છે તો બતકનો જે પગ હોય છે એ આવા ટાઈપનો કંઈક હોય છે, ખબર હોય તો આ જે ભાગ છે આ ભાગને આપણે વેબ ફૂડ કહેવાય. આ જે ભાગ છે એને વેબ ફૂડ, પંજાનો ભાગ કે જે એકબીજાના આંગળીએથી ચોંટી ગયેલો હોય છે. So in this turtle and duck, the foods have the webbed. Webbed એટલે કે જોડાયેલ હોવું. And it help in swimming. એ સ્વિમિંગ કરે. આપણે કદાચ સ્વિમર હોય છે તો તમને ખબર છે ને, સ્વિમ સૂટની જોડે જોડે એના પગના એક ફૂટ પણ પહેરાવવામાં આવે છે કે જે સૌથી મોટા હોય, પંજા મોટા હોય છે. તો એ પંજા મોટા હોય એટલે શું થશે? તો કે સ્વિમિંગ માટે ઇઝીલી એ કામ કરી શકે છે, સ્વિમ માટે. Got it? Now, next one is absence of neck. અહીંયા આગળ જે સેકન્ડરી એક્વેટિક એડેપ્ટેશન્સના જે બી કંઈ એનિમલ્સ છે એને જે નેક રીઝન છે એ કેવું હશે? તો કે એબસન્ટ હશે. ઇન વેલ એન્ડ ડોલ્ફિન ધ નેક ઇઝ એબસેન્ટ. કે ને વેલ અને ડોલ્ફિનને જે છે નેક છે એ કેવું છે? તો કે એબસેન્ટ છે. અને આ એબસેન્ટ નેક છે એના લીધે શું થશે? તો કે જે રેઝિસ્ટન્સ છે એનો ઘટાડો થશે. રિડ્યુસ ધ રેઝિસ્ટન્સ ફ્રોમ વોટર. સો અહીંયા આગળ જે નેક રીઝન છે એ એબસન્ટ હોવાથી એને શું ફાયદો થશે? એને શું હેલ્પ થશે? તો કે જે વોટરનો જે ઘર્ષણ છે એ કેવો થઈ જશે? રિડ્યુસ થઈ જશે. ગોટ ઇટ? નાઉ ઇટ્સ અ સ્કિન. A skin is exoskeletons like scales in hair are absent. See, whale ને કે ટર્ટલ ને, ડોલ્ફિન ને, એ કોઈને પણ આપણે જોશું ત્યારે એક્સોસ્કેલેટન એટલે કે બહારનું સ્કેલેટન. એક્સોસ્કેલેટન એટલે કે બહારનું સ્કેલેટન. એન્ડોસ્કેલેટન એટલે કે અંદરનું સ્કેલેટન. Got it? So here the exoskeletons like scales and in hairs are absent. સો આના અંદર જે હેર ને બધી વસ્તુ હોય છે કેવી હશે? તો કે એબસન્ટ હશે. નાઉ બ્લબર. સો બ્લબર એટલે શું? તો કે બ્લબર છે એ મેનલી વેલ છે, ડોલ્ફિન છે, પોર્પોઇઝિસ છે. હવે જો પોર્પોઇઝિસ એટલે શું? તો કે ડોલ્ફિન જેવી જ એક માછલી આવે છે, ડોલ્ફિન જેવું જ એનિમલ હોય છે, એને પર્પસિસ કહેવાય છે. સો a whale, dolphin, porpoise is a fatty layer. આ જે કોઈ પણ લેયર છે એના નીચેના ભાગમાં ફેટી લેયર આવેલું હોય છે. એના સ્કિનના નીચેના ભાગમાં ફેટી લેયર આવેલું હોય છે. a deposit below the skin, it is called blubber. આ જે નીચેના ભાગની અંદર જે સ્કિનની અંદર જે મસલ્સ ને ચામડી ફેટ ને બધી વસ્તુ આવેલી છે તો આ ફેટી લેયરને બ્લબર કહેવામાં આવે છે. ઇટ પ્રિવેન્ટ ધ લોસ ઓફ હીટ એન્ડ રિડ્યુસ રેઝિસ્ટન્સ ગ્રેવિટી. અહીંયા આગળ એ શું કામ કરશે? તો કે જે હીટ હશે એને, ગરમી હશે એને ઓછી કરશે, અને એ ગ્રેવિટેશન જે ફોર્સ લાગશે નીચેના ભાગેથી, અહીંયા ગ્રેવિટેશન ફોર્સ લાગશે તો આ બ્લબરના લીધે ગ્રેવિટેશન ફોર્સ ઓછો થઈ જશે. સપોઝ લાઈક આપણે એમ કહીએ કે કોઈ પણ જાજુ બધું એક બુક છે, બુક, તો બુકની અંદર આપણે ઘણી બધી વસ્તુ અંદરના ભાગમાં આપણે વસ્તુ મૂકી દઈ
કે સપોઝ લાઈક લોખંડની કઈ બી વસ્તુને એવું કઈ મૂકી દે તો એ કેવું થશે તો કે વધારે પડતું જો હશે તો ડૂબી જશે, પણ ઓછું એના લેવલનું હશે તો એ તરતી રહેશે. શું કામ એને? કારણ કે બુકનો જે ભાગ છે, કાગળ ને બધી વસ્તુ છે એ કેવી હશે તો કે એ તરતી રહે એટલા માટે હોય છે, એનો જે વેટ છે એ ઓછો હશે એટલા માટે. તો અહીંયા આગળ પણ જે ફેટ હશે એનો વેટ કેવો હશે તો કે એકદમ ઓછો હશે, અને આ જે ફેટનો વેટ ઓછો હશે એટલે શું થશે તો કે એ તરતો રહેશે, અને એનો જે નીચેથી ગ્રેવિટેશન ફોર્સ લાગતો હશે એ કેવો થઈ જશે, એકદમથી રિડ્યુસ થઈ જશે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ એબ્સન્સ ઓફ પીના એન્ડ આઈઝ ઓલ્સો. સો અહીંયા આગળ જે પીના છે, પીના એટલે કે ઈયર. સો એબ્સન્સ ઓફ પીના in whale, dolphin, sea lions, they all have the pinna is a absence. It reduce resistance in water. શું કામ એને એબ્સન્ટ છે તો કે એનું જે રેઝિસ્ટન્સ છે, વોટરનું જે રેઝિસ્ટન્સ લાગતું હોય એ કેવું થઈ જશે, રિડ્યુસ થઈ જશે એટલા માટે. The eyes are like those fishes are protected by secretion of Hadenian glands. હવે જો અહીંયા આગળ જે આંખ છે અને આંખો છે એ કેવી હશે તો કે એકદમ પોપચા વગરની હશે. તો પોપચા નહીં હોય તો એમાં શું થશે તો કે એક પર્ટિક્યુલરલી ગ્લેન્ડ્સ આવેલી હશે કે જેને હાર્ડેનિયન ગ્લેન્ડ્સ કહેવામાં આવશે. સી આ યાદ રાખી લેજો, હાર્ડેનિયન ગ્લેન્ડ. હવે આ જે ગ્રંથિ છે એનું કામ શું છે તો આ જે ગ્રંથિ છે, ધીસ ગ્લેન્ડ સિક્રેટેડ ધ ફેટી સબસ્ટેન્સીસ which protect the eyes. આ જે આંખ છે એ ફેટી સબસ્ટેન્સીસ એટલે કે ઓઇલ જેવો પદાર્થ છે એ આંખની આજુબાજુમાં એ સિક્રેટ કરશે અને આંખને એ પ્રોટેક્ટ કરશે. સપોઝ લાઈક આપણે છીએ કે આંખની અંદર આપણે પાણી છાંટીએ તો આપણું જે સિક્રેશન, આપણે અંદરનો આંખનો જે વોટર કન્ટેન્ટ છે, રેઝિસ્ટન્સ છે, એ બધી વસ્તુ કેવું થઈ જશે તો કે એ ધોવાઈ જશે, એ વોશ થઈ જશે. તો આપણે આંખ કંઈક અલગ જ પ્રકારની હશે. તમે ટ્રાય કરજો ઘરે કે એક બાજુ આંખમાં પાણી નાખવાનું, શુદ્ધ ચોખ્ખું પાણી હોય એવું, બરાબર છે, અને એક આંખ એમ નામ રાખવાનું, બંનેમાં તરત જ ફેર પડી જશે. શું કામ? એને આપણી પણ આંખની અંદર એક પર્ટિક્યુલરલી વોટર છે આખે આખું રિલીઝ થતું હોય, સિક્રેશન થતું હોય છે કે જેથી કરીને આપણો આંખનો જે કીકી છે એ આરામથી મૂવમેન્ટ કરી શકે છે એટલા માટે. તો એ જ રીતના ફિશની અંદર પણ, ખાસ કરીને સેકન્ડરી એક્વેટિક એડેપ્ટેશનની અંદર પણ જે આઈઝ માટેની ગ્લેન્ડ્સ છે, હાર્ડેનિયન ગ્લેન્ડ્સ છે, એ એક પર્ટિક્યુલરલી ફેટી સબસ્ટેન્સીસ છે એને સિક્રેટ કરશે, અને આ સિક્રેટેડ કરશે એટલે શું થશે તો કે આંખને એ પ્રોટેક્ટ થશે. તમે કદાચ મગરની આંખ જોઈ હોય તો મગરની આંખની અંદર એક લેયર આવેલું હશે. આ લેયર છે એ આંખ ખોલ બંધ કરી શકતું હોય છે. તો આવી જ રીતના અહીંયા આગળ જે હાર્ડેનિયન ગ્લેન્ડ છે, એક વોટર માટેનું એક પર્ટિક્યુલરલી એક ફેટી સબસ્ટેન્સીસ છે એ લેયર બનાવી દેશે કે જેથી કરીને એ આરામથી આંખને ખુલ્લી રાખી શકે છે. નાઉ નેક્સ્ટ વન ઇઝ ડેન્ટિશન. તો અહીંયા આગળ ડેન્ટિશનની અંદર શું આવશે તો કે એના દાંત. તો આ જે ડેન્ટિશન છે, તો અહીંયા આગળ જે દાંત છે એ કેવા છે તો કે ડેન્ટિશન ઇઝ હોમોડન્ટ. ડેન્ટિશન કેવા છે તો કે હોમોડન્ટ છે. They help in filter feedings in water. એ શું કામ કરશે તો કે એનું જે ફૂડ છે એને ફિલ્ટરનું કામ કરશે, ફૂડને ફિલ્ટરનું કામ કરશે. અહીંયા આગળ હોમોડન્ટ અને હિટ્રોડન્ટ બે ટાઈપના દાંત આવેલા હોય છે, હોમોડન્ટ અને હિટ્રોડન્ટ. હવે હોમોડન્ટ એટલે શું તો હોમોડન્ટ એટલે કે જે દાંત છે એ એક જ પર્ટિક્યુલરલી શેપમાં હોય, આવા પ્રકારના હોમોડન્ટ છે. એના જે દાંત છે એ પર્ટિક્યુલરલી આવા શેપમાં આવેલા હોય, તેને આપણે હોમોડન્ટ કહેવાય. પણ હિટ્રોડન્ટ છે તો એના શેપમાં ના આવેલા હોય, આવી રીતના હોય છે. આપણા જે દાંત છે એ કેવા છે તો કે હિટ્રોડન્ટ દાંત છે. આપણા દાંત કેવા છે તો કે હિટ્રોડન્ટ દાંત છે. ગોટ ઇટ? સો હોમોડન્ટ અને
હિટ્રોડન્ટ. આ બંને ટાઈપના જે દાંત છે એ તમારે ભણવામાં આગળ આવશે. નાઉ નેક્સ્ટ વન ઇઝ પ્રિકોશિયસનેસ. હવે પ્રિકોશિયસનેસ એટલે શું? તો કે અસાધારણતા. પ્રિકોશિયસનેસ એટલે કે અસાધારણતા. શું કામ એને અસાધારણ? કારણ કે એના જે યંગ છે, યંગ એટલે કે બચ્ચાઓ, the young ones are precocious and they show greater activity immediately after the birth. જે એના બચ્ચા હોય છે એ કેવા હોય છે કે જેવો એનો બર્થ થાય એટલે તરત જ એ એક્ટિવ થઈ જાય, સ્વિમિંગ કરતા થઈ જાય, એક્ટિવ થઈ જાય. ગોટ ઇટ? સો એ પ્રિકોશિયસ છે એટલે અસાધારણ કહી શકાય એને. કદાચ આપણે કાચબાને જોયો હશે તો કાચબો શું કરશે? તો કે થોડીક વાર માટે પાણીની ઉપરના ભાગમાં આવશે, એ શ્વાસ લઈને વળી પાછો નીચેના ભાગમાં જતો રહેશે, વળી પાછો ઉપર ભાગમાં આવશે, થોડીક વાર પછી વળી પાછો નીચે જતો રહેશે. સો એ શું કરશે? તો કે શ્વાસ લેવા માટે આવતો રહે, ફોર ધી રેસ્પિરેશન્સ. સિમિલર આપણે ક્રોકોડાઇલ જોઈએ. ક્રોકોડાઇલ તો એને પણ એ રીતના જ હશે કે થોડી વાર માટે એ ઉપર આવશે, એની જે નોસ્ટ્રિલ્સ છે એ થોડીક અમથી બહાર કાઢશે પાણીની બહારના સરફેસની બહારના ભાગમાં, એ શ્વાસ લેશે અને તરત જ એ નીચે જતી રહેશે. એ જ રીતના વેલ છે, ડોલ્ફિન છે, પછી એ જ રીતના સીલ છે, આવા બધા જે સેમી એક્વેટિક એનિમલ્સ છે એ શું કરશે? થોડી વારે એ બ્રીથ માટે આવશે, ફોર ધી એના લાઈફ ઓક્સિજન માટે. સો a semi aquatic form as well as secondary aquatic form breathe through lungs. એ કેના થ્રુ બ્રીથ કરશે? શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા કરશે તો કે લંગ્સ થ્રુ એ શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા કરશે. ઇન વેલ, ડોલ્ફિન, seal, turtles, it's all animals they have the breath from atmosphere. So અહીંયા આગળ જે એટમોસ્ફિયરની અંદર શું કરશે? કઈ રીતના કામ કરશે? સો નોસ્ટ્રિલ કેન બી ક્લોઝ બાય મસ્ક્યુલર ફ્લેપ. સો અહીંયા આગળ એ મસ્ક્યુલર ફ્લેપ છે, જેમ કે આપણા નાક છે, નાકની અંદર આપણે જે આગળનો જે ભાગ છે આપણે એને દબાવી શકીએ આરામથી, હે ને? આપણે ઘણી વખત દબાવતા હોઈએ છીએ. તો એ જે મસ્ક્યુલર ફ્લેપ છે, આપણા નાક બંધ નથી થતા અને એ લોકોના નાક છે એ કેવું થઈ જાય છે? ક્લોઝ થઈ જાય છે, બંધ થઈ જાય છે. એટલો ડિફરન્ટ છે. તો a closed by muscular flap, the lungs are highly elastic. કેવા છે? હાઈલી ઇલાસ્ટિક છે અને એક્સટેન્સિબલ છે. એ આગળ વધી શકે કે આગળ એક્સટેન્ડ થઈ શકે ને એ રીતના હોય છે. તો અહીંયા આગળ જે લંગ્સ છે આર હાઈલી ઇલાસ્ટિક અને એક્સટેન્સિબલ છે. Hence, they can store a large amount of water, volumes of air. લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ એર. અહીંયા આગળ આપણે એક જ શ્વાસ લઈ તો આપણે વધીને 2 કે 3 મિનિટ સુધી આપણે રોકી શકીએ આપણા શ્વાસને, કારણ કે આપણે એટલું જ આપણા લંગ્સની કેપેસિટી છે. તો અહીંયા આગળ જે સેમી એક્વેટિક એનિમલ્સ છે એ શું કરશે? તો કે એક જ સાથે, જેમ કે વેલ માછલી છે, એ એક સાથે શ્વાસ લઈ લેશે અને 2 થી 3 કલાક કે 4 કલાક સુધી એ આરામથી ડીપ સી અંદર જઈ શકશે. એ આરામથી એ પાણીની અંદર રહી શકશે. એ જ રીતના ક્રોકોડાઇલ છે, એ જ રીતના ટર્ટલ છે. આ બધા જ જે એનિમલ છે એનામાં એક વિશેષતા એ હોય છે કે એને જે લંગ્સ છે એ એનો જે એર સ્ટોરેજ છે એ કેવું છે? એકદમથી લાર્જ અમાઉન્ટમાં હોય છે, એકદમથી મોટું હોય છે. This help the animal to remain underwater for a considerable periods of time. એને જે કન્સિડર કર્યો હોય ટાઈમ્સ, એ ટાઈમ સુધી એ રહી શકે છે. Now next one is skeleton. So
આની અંદર સ્કેલેટન કેવું હશે? ધ બોન્સ આર લાઇટ એન્ડ સ્પોન્જી. અહીંયા આગળ જેના બોન્સ છે, બોન્સ એટલે કે હાડકા, તો હાડકા કેવા હશે? એકદમથી લાઇટ વેટ હશે. અહીંયા આગળ લાઇટ વેટના હશે અને સ્પોન્જી હશે, એકદમથી પોચા હશે, નરમ હશે. આ ચેસ્ટ ઇઝ સિલિન્ડ્રિકલ. એનો જે ચેસ્ટનો ભાગ હશે એ કેવો હશે? એકદમથી આવો ગોળ સિલિન્ડ્રિકલ હશે. movements in the various joint of the limbs bone are lacking. અહીંયા અલગ અલગ ટાઈપ્સના જે લિમ્સ બોન છે એ કેવા છે? તો કે લેકિંગ છે. લેકિંગ એટલે કે ન હોવા કે પછી નીલ હોવું કા નીલ હોવું, એ બંને એક જ અછત હોવી. લેકિંગ એટલે કે અછત હોવી. વન્સ અગેન a storage of oxygen. આગળ જે લંગ્સનું જોઈએ એના જેવું સિમિલર છે. they have the facility to storage oxygen in the various parts. સી અહીંયા આગળ લંગ્સની અંદર તો સ્ટોરેજ વોલ્યુમ છે એકદમથી લાર્જ છે જ, પણ જોડે જોડે આ જે એનિમલ છે એ અલગ અલગ પાર્ટ્સની અંદર પણ એ જે ઓક્સિજન છે એને સ્ટોર કરી શકે છે. that stores oxygen in the lungs, muscles, blood and body tissue also. Here the oxygens have the storage in various types of parts in the body parts like lungs, muscles, bloods, body tissues, etc. Now next one is blowhole. So what is blowhole? Blowhole is a two nostril open the outside by a single opening called as blowhole. હવે આ જે નોસ્ટ્રિલ છે, નોસ્ટ્રિલનો જે ઓપનિંગ પાર્ટ્સ હોય એને બ્લોહોલ કહેવાય. સપોઝ લાઈક આ વેલ માછલી છે, તો વેલ માછલીના આ મોઢાના ભાગમાં ઉપરના ભાગે એક હોલ હોય છે. તમને ખબર હોય તો કદાચ ડિસ્કવરીની અંદર એની અંદર જોયું હોય કે જ્યારે એ પાણીમાંથી બહાર આવીને અને જેવો શ્વાસ છોડતી હોય ત્યારે ફુવારો થતો હોય છે અહીંયા, હે ને? તો આ જે ફુવારો થાય ને એ જ્યાંથી ફુવારો થાય ને એને બ્લોહોલ કહેવાય. Two nostril open the outside by a single opening called blowhole. It can be closed by a flap of skin and prevent the entry of water. આ જે પાછી નીચે પાણીની અંદર જશે એટલે આ જે બ્લોહોલ છે એ કેવું થઈ જશે? તો કે ક્લોઝ થઈ જશે. સો અહીંયા આગળ જે નોસ્ટ્રિલ છે એ ઓપન ભાગને બહારના સાઈડના જે સિંગલ ઓપનિંગ હોલ છે એને બ્લોહોલ કહેવાય. આવો કંઈક હોલ હોય. ધેન નેક્સ્ટ છે એ છે બ્રાડીકાર્ડિયા. હવે કાર્ડિયા આવે ને એટલે તમારા હાર્ટ ને રિલેટેડ જ હોય એવું સમજી જ લેવાનું. તમે કદાચ એફઆઈ ની અંદર છો, ફર્સ્ટ સેમની અંદર છો, સેકન્ડ સેમની અંદર કાર્ડિયા આવશે, થર્ડની અંદર આવશે, ઇવન ઓલ્સો સિક્સ સેમની અંદર પણ આ શબ્દ છે તમને સાંભળવા મળશે. બરાબર? કાર્ડિયા, કાર્ડિયો, કાર્ડિયોલોજીસ્ટ, કાર્ડી, વોટ એવર, ગમે તે શબ્દ હશે એ આને રિલેટેડ છે. એટલે જ્યારે પણ કાર્ડિયા શબ્દ આવે ત્યારે એવું ધારી જ લેવાનું કે આ હાર્ટને રિલેટેડ કોઈ પણ એક પોઈન્ટ છે. So here the bradycardia, the rate of heartbeat, see here the heartbeats is induced during the diving. એ શું કરશે? રિડ્યુસ કરશે. અહીંયા આગળ રિડ્યુસ લખવાનું ભૂલાઈ ગયું કદાચ. સો આ શું કરશે? અહીંયા આગળ એ રિડ્યુસ કરશે. આગળ રિડ્યુસ કરે, રિડ્યુસ છે. So the rate of heartbeat is reduced during the diving. This is an oxygen saving mechanism. આજે બ્રાડીકાર્ડિયા છે એ શું કરશે? તો કે એના હાર્ટબીટ છે એકદમથી ધીમા કરી નાખશે. અને જેમ ધીમા કરી નાખશે એટલે શું થશે કે ઓક્સિજનનો જે વપરાશ છે એ કેવો થઈ જશે? એકદમથી લો થઈ જશે. અને એના લીધે શું થશે? તો કે ઓક્સિજન જે સ્ટોર કરેલો છે એમાંથી ઓક્સિજન છે એ ઓછો વપરાશે.
અને ઓછો વપરાશે એટલે શું કહેશે તો કે ઓછો વપરાશે એટલે લોંગ ટાઈમ સુધી એ ડીપ સી ની અંદર રહી શકશે, પાણીની અંદર રહી શકશે. ગોટ ઇટ? સો હિયર ધ secondary and primary, there are the two types of aquatic adaptation. See, this is the all types of aquatic adaptations. Like first one is a secondary aquatic adaptation છે કે જે આ પણ કાચબો છે સેકન્ડરી માં આવશે, આ પેંગ્વિન છે સેકન્ડરી એક્વેટિક ની અંદર આવશે કારણ કે બર્ડ્સ છે છતાં પણ એ પાણીની અંદર છે, હે ને. આ એની પાંખો છે તો પાંખોને એને કેમાં કન્વર્ટ કરેલી છે તો કે ફ્લિપરમાં કન્વર્ટ કરેલી છે. આની અંદર પણ હાડકા હોય છે આછા આછા ઓછા ઓછા. સો આ જે હાડકા છે એ પણ એ એઝ એ ફ્લિપર તરીકેનું કામ કરશે. એ જ રીતના અહીંયા આગળ જે મગર છે કે પછી એને જે કાચબો છે કે પછી બતક છે તો એનું આ જે ફૂટ છે એ કેવા હશે, વેબેડ હશે એટલે કે જોઈન્ટેડ હશે. પછી એ જ રીતના હિપ્પો છે તો હિપ્પોની અંદર ચરબી છે એ શું કામ કરશે તો કે એનું જે પાણીનું ગ્રેવિટેશન છે, પાણીની અંદર જે ગ્રેવિટેશન ફોર્સ લાગતો હોય એ ઓછો કરવાનું કામ કરશે, હે ને. સો આ બધા જ છે એ સેકન્ડરી એક્વેટિક adaptation ની અંદર આવશે. Got it? I hope you all are understand these two types of aquatic animals. So first one is primary aquatic adaptations and second one is secondary aquatic animal, as also called as semi-aquatic animals. Got it? Thank you very much. Have a good day.